Good morning, my dear second PU students. This is your CMK sir, and this is the class number three. Number three of planning chapter, my dears. My dears, last class itself we were discussed about the advantages and disadvantages of planning, my dears. ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Now it's very important topic for 8 marks, that is planning process or steps involved in planning process, my dears. Planning process or steps involved in planning process. Very important for 6 marks, my dear. Sorry, 8 marks, my dears. 8 marks. So ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹಂತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, my dears. ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹಂತಗಳು. There is a diagram, my dears. That is first one, setting of objectives. Setting objectives. Second one, development planning premises. Third one, identification of alternative course of action. Fourth one, evaluating alternative course of action, alternative courses. So next one, sixth one, selecting an alternative. Implement the plan, follow up of the action. Follow up of the action or follow up of the plan, my dears. No problem. They are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 steps followed while we are executing the plan in the organization, my dears. ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತಗಳನ್ನ 7 ಹಂತಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಒಂದನೇದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ಎರಡನೇದು ಊಹೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಊಹೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಮೂರನೇದು ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು. ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯಮಾರ್ಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯಮಾರ್ಗದ ಆಯ್ಕೆ. ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಥವಾ ಮುಂಬರಿಕೆ. ಪ್ರಗತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಥವಾ ಮುಂಬರಿಕೆ, ಫಾಲೋ ಅಪ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇದು ಯೋಜನೆಯ ಹಂತಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹಂತಗಳು, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಒಂದಕ್ಕೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ದಿರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ setting objectives. ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. Setting objective is the first function in the process of planning. Of course, ಇದಕ್ಕೆ explain ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. This is the first step in the planning process. Very important are objectives are the goals. Objectives are the goals of the organization. Determine what the organization wanted to achieve. What the organization wanted to achieve, my dears. Setting the objectives, it is the first function of planning process. Objectives are the goals which determines what the organization wants to achieve in the future. They must be specific, realistic and measurable as far as possible. My dears, the objectives are the goals should be specific in nature, realistic in nature and should be measurable. Business organization must have certain objectives. These objectives should be stated clearly to all departments and employees. What the organizational goals to be determined or to want to achieve in the organization, such objectives should be clearly stated to the organizational departments and employees for the purpose of achieving organizational objectives. So objectives are the goals, my dears. Objectives are the goals which are willing to achieve by the organization in future. Such goals should be in realistic, should be in specific and should be in measurable, and it should be clearly stated to each and every employee and each and every department of the organization. Sorry, ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. The objectives are the goals of the organization. ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಗಳಾಗಿದ್ದು
ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಗುರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಂಸ್ಥೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಗುರಿಗಳು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಈ ಗುರಿಗಳೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೌಕರರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಒಂದಕ್ಕೂ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮೈಸಿಸ್. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮೈಸಿಸ್, ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಿತಿ ಅಥವಾ ಊಹೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ meant by premises? In any organization, plans to be formulated based on certain assumption. Assumption is nothing but imaginations, right? Each and every organization formulates some plans on the base of some assumption. Planning premises are the assumptions about the future conditions and events. Means planning premises means assumptions about the future conditions and events, like trends in population, changes in political and economical environment, changes in production, cost and prices, government and legal regulations, etc. Planning premises means just is an assumption. Tomorrow there is a rain, that is assumption. Tomorrow there is a heavy sun rises, there is an assumption, right? So planning premises are the assumptions about the future conditions or the events, like trends in the population trends, political and economical environment, changes in government rules and legal rules, regulations, etc. my dears. ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಿತಿ ಅಥವಾ ಊಹೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಊಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್, ಊಹೆಗಳ, ನಾಳೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಊಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ. ಯೋಜನಾ ಪ್ರಮಿತಿಗಳೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್, ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಊಹೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಯೋಜನಾ ಪ್ರಮಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಊಹೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಪನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ, ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಗಳ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಲ್ಪನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಿತಿ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏರಿಳಿತ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು? ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ, ಒಂದು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾಳೆ ಈಗ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಈ ರೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ರೂಲ್ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಳೆ ಬರಬಹುದು, ಬರದೇ ಇರಬಹುದು, ಊಹೆ. ಸೊ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ನಾವು ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊಹೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು.
ಮೂರನೇದು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದು. ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನು. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ನಂದಿ ರೂಟ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ರೋಡ್ ಕಿತ್ತೋಗಿದೆ, ಬಂದ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೋಲಾರ ಹೋಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಲಹಂಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. Once objectives are set and assumptions are to be made. Once objectives are set over and assumptions also made, the manager can identify the alternative course of actions to achieve the organizational goals. My dears, after setting the objectives, after development of planning premises, the manager can identify which are the alternative courses available for achievement of organizational goals. There may be many ways to act and achieve the objectives. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಿತಿಯನ್ನ, ಯೋಜನಾ ಪ್ರಮಿತಿಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ರೈಟಾ? ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯೋಜನಾ ಊಹೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಶ್ಯಕ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ವಹಣಾಂಗವು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. This is very important step under planning process. In this step, we have to analyze. Analyze is nothing but finding of right or wrong. Analyze is nothing but finding of right or wrong, or strength and weakness, my dears. Analyze the strength and weakness of each alternative. Alternative ಈಗ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಯಲಹಂಕದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋಗಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಂಗಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಅನಾನುಕೂಲ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. That is evaluation. This is very important step under planning process. In this step, we have to analyze. Analyze means justification. Strength and weakness of each alternative, because each alternative course of action has their own merits and demerits, or own merits and limitations. So there is a need to evaluate each and every course of action in light of objectives to achieve. My dears, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ each and every manager should be identify the alternative course of action. After identification of alternative course of action, he should be evaluating the alternative course of actions with the strength and weaknesses, because each and every alternative course of actions having their own merits and demerits, my dears. Demerits. That's why manager should be select needful alternative course of action. ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಹಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಯೋಜನಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸತ್ವ ಮತ್ತು ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ವರ್ಡ್ಗಳೇನು ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊರಡಿಸೋದು. ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಇದು, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ವೇಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ, ಯಾವುದು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಐದನೇದು ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಆಯ್ಕೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್. After examining the each and every possible course of action, means of after evaluating of alternative course of action, the best one will be selected in the step in order to accomplish organizational goals. Adadmele evaluation admele we should be select the best one which is help to achieving the organizational objectives. So we can call it as decision making stage. The ideal course of action must be feasible, profitable with minimum negative consequences. ಯಾವ ತರ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, that course of action should be feasible. Should be feasible means easy to adopt, my dears, easy to adopt. Profitable, of course, it the alternative course of action also profitable with minimum negative consequences. So least disadvantage. After evaluating alternative course of action, each and every manager should be selecting the best course of action for accomplishment of organizational objectives. It is also called a decision making stage. Under this stage, the manager should be select the alternative course of action which is feasible, easy to adopt, profitable and minimum negative consequences. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಆಯ್ಕೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಈಗ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ತುಂಬಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ? ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂತಿರಬೇಕು, ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೀಸಿಬಲ್, ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್, ಮಿನಿಮಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂತಿರಬೇಕು, ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಈಗ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. 6th one ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಷನ್. Putting the plan into action to achieve the objectives, my dears. To achieve the objectives. Implementation of plan requires the formulation of policies, procedures and programs, my dears. And programs, my dears. My dears, implementation of plan is nothing but putting the plan into action. Means implementing the plan refers to formulation of policies. Formulation of policies means of procedures and programs. It also requires cooperation, participation and commitment of the subordinates for efficient implement of plan. My dears, nodi, implementation of plan andre ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, implementation is nothing but formulation of policies, procedures, programs, and also it needs cooperation, commitment from the subordinates. ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಸಲುವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೀತಿಗಳು, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ನೀತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೀತಿಗಳು, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ, ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಕ್ಷನ್, ಪ್ರಗತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಥವಾ ಮುಂಬರಿಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಸಿ whether the plans are performing the activities as per the plans adopted in the organization or not. Just it is the seeing the activities performed by the organized peoples as per the predetermined plan by us. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗನೇ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದ್ಯಾ, ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. After implementing the plan, it is necessary to see whether the plans are performing the activities as per the plans adopted in our organization or not. Because monitoring is the plan is very important to ensure that the objectives are achieved. That simply we are treated as seeing whether the plans are activated or not is nothing but monitoring, or means of follow-up action is nothing but monitoring the activities of the organizations as per the predetermining objectives. ಅಷ್ಟೇ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಪ್ರಗತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದು ಯೋಜನೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯೋಜನೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇದು ಯೋಜನೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧರಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು. ಪ್ಲಾನ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಪ್ರಗತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಥವಾ ಮುಂಬರಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಯೋಜನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹಂತಗಳು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್, ಯೋಜನಾ ಪ್ರಮಿತಿಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್, ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದು. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಪರ್ಯಾಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಆಯ್ಕೆ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾನ್, ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್, ಪ್ರಗತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಈ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೀವು ಎನ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಬರಿಬೇಕು. 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಬರ್ದಿರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ CMK ಸರ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬಾಯ್.